नमस्कार, जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। मो ज्योतिर्विद तथा वास्तु दिग्दर्शक श्री संतोष कुमार पंडा। दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करवा एमती एक गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँकि 2025 वर्षर तृतीय ग्रह चलन। हाँ दर्शक बंधु, ए 2025 एमती एक वर्ष जो वर्षरे चारोटी महत्वपूर्ण ग्रहंकर हेब राशि परिवर्तन। आमे देखिचंती जे मार्च 29 तारिख रे शनि महाग्रहंकर राशि परिवर्तन घटिथिला एवं मे 11 तारिख रे प्रथमे राहु महाग्रहंकर राशि परिवर्तन एवं एबे देखिबा केतु महाग्रहंकर राशि परिवर्तन एवं आगको देखिबा बृहस्पति महाग्रहंकर राशि परिवर्तन। दर्शक बंधु, ये चारोटी राशि परिवर्तन करुछंती ए ग्रह जो चलनर ये होची तृतीय ग्रह जे कि केतु। ए केतु सिंह राशि को गमन करुछंती। पूर्वर क्यों राशि रे थिले ना कन्या राशि रे थिले। तेणु कन्या राशि को परित्याग करी सिंह राशि को चलन करुछंती केतु। एई चलन समय रे कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति अनुसार 12टी जाक राशि उपरे तार शुभ एवं अशुभ प्रभाव एवं अशुभ प्रभाव मुक्ति पाइबा पई कौन करिबा प्रतिकार ए विषय विस्तृत भाव आलोचना करिबा। किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध, जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज भिडटी को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाद्वारा कि ज्योतिष भित्तिक समस्त कार्यक्रम एवं वास्तुभित्तिक वीडियो गुड़िक आपण पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पार। दर्शक बंधु, चलतु आरंभ करवा आज आलोचना। जे सिंह राशि को गमन करुछंती केतु। हाँ दर्शक बंधु, ए सिंह राशि को केबे गमन करिवे ना बैशाख मास बा मेष मास 28 दिन मे 11 तारिख रविवार सूर्योदयावधि 47 दंड 30 लिता को रात्रि 12:14 समय रे केतु महाग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि को गमन करिवे। आउ थे मन रखु दर्शक बंधु, ये गुरुत्वपूर्ण तारीख ना ये सिंह राशि को केतु गमन करुछंती केबे ना बैशाख बा मेष मास 28 दिन मे 11 तारिख रविवार राति 12:14 समय रे जो नक्षत्र ना उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि को गमन करिवे। दर्शक बंधु, ए केतु जेतेबेले ग्रह माने राशि परिवर्तन करती सेतेबेले आमे समस्ते जानिछंती तार परवर्ती राशि को से ग्रहटी गमन करती। अर्थात आमे विगत रे देखिथिले मार्च 29 रे शनि कुंभ राशि रे थिले एवं गमन कले कोठी की ना मीन राशि को। ता माने कुंभ राशि रो परवर्ती राशि मीन राशि। किंतु ए राहु एवं केतु एमानंकर एक व्यतिक्रम। कौन व्यतिक्रम ना ए दुईटी ग्रह सदा सर्वदा वक्र गति रे चलन करती। अन्य समस्त ग्रह मार्गी भाव रे चलन करती। तेणु वक्री भाव रे कौन चलन करिवे केमिति ना जो राशि रे थिबे जेतेबेले चलन करिवे से तार पूर्व राशि को जिबे। अर्थात केतु अछंती कौठी ना वर्तमान कन्या राशि रे। किंतु मे 11 तारिख दिन केतु कन्या राशि को परित्याग करी सिंह राशि को गोचर करिवे। ता माने कन्या राशि रो पूर्ववर्ती राशि होछि सिंह राशि। तेणु एई भली भाव रे केतु चलन करिवे। जेमिति गोटे राशि रे गोटे ग्रह केते दिन अधिष्ठान करती। जमिति बृहस्पति 13 मास गोटे राशि अधिष्ठान करती,
ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, ସେହିଭଳି କେତୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 1.5 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। এই 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 12ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇବେ। କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, ବା ଯଦି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବା ଯଦି ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଚର ସମୟରେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ କେତୁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଗଣନା କରିବେ ବା କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କେତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମେ 11ରୁ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ସିଂହ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବେ, ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସଂଖ୍ୟକ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗଣିବା ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ସିଂହ ରାଶି ଗଣିବେ। ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ତାମାନେ 5 ହେଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ କେତୁ। ସେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ଠାରୁ ଗଣିବେ ସିଂହ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ହେବ? ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ 4 ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କେତୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ। ତେବେ ଆମେ 12ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣନା କରିଦେବା ଯେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ କେତୁ, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ତୃତୀୟ, କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ବା ପ୍ରଥମ, କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ, ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଦଶମ, ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ନବମ, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି କେତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ ତ ଜାଣିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି କେତୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟକରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଗୋଚରୀୟ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବା ଗୋଚରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ କେତୁ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କେତୁ ମହାଗ୍ରହ, ଅନ୍ୟତ୍ର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲେ କେଉଁ ଫଳ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଫଳ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଅଶୁଭ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେତୁଙ୍କର କାରକ, କେତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରକର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ବା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ଗୃହାଶ୍ରିତ ଫଳ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତୁ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିବେ ସେ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯିଏ ହେଇଥିବେ ସେଇ ଗ୍ରହର କାରକ ଅନୁସାରେ କେତୁଙ୍କର କାରକ ବିଚାର କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ମେ 11 ତାରିଖ ଦିନ କେତୁ କେଉଁ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ? ସିଂହ ରାଶିରେ। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ କିଏ ନା, ସିଂହସ୍ୟ ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାମାନେ ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ରବି। ତେଣୁ ରବି ଗ୍ରହଙ୍କର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯାହା କାରକ ସେଇ କାରକ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯିବ କେତୁଙ୍କର କାରକ।
ତେଣୁ ରବିଙ୍କର କାରକ କ'ଣ ନା ରବି ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ଆତ୍ମା, ଗୁଣ, ନିରୋଗତା, ଶାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ, ରାଜା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି, ତାମ୍ର ଧାତୁ, ପୁରୁଷ, ପୂର୍ବ ଦିଗ, ନଖ, ଦନ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦିର କାରକ। ଏବଂ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ କେତୁଙ୍କର ବିଚାର କରାଯିବ। ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗ, ମିଶ୍ର ଧାତୁ, ପୁରୁଣା ଚିତ୍ରବସ୍ତ୍ର, ମାତାମହ ଏସବୁ ଦିଗର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି କେତୁ। ଯଦି କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କେତୁ ଅଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କାଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ କେତୁ ଗୋଚରରେ ବୃଷ, ମିଥୁନ, ତୁଳା ଓ ମୀନ ରାଶିର କେତୁ ଗୋଚରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି? ବୃଷ, ମିଥୁନ, ତୁଳା ଓ ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କର କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି କେତୁ ଚଳନ ସମୟରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଦୃଶେନେତି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯେ ବୃଷ, ମିଥୁନ ଓ ତୁଳା ରାଶିମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ଶୁଭ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ମେଷ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ଧନୁ, ମକର ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ସମଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଶୁଭ, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ଓ ବିଛା ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଫଳ ରହିବ। ଏ ଗୋଚର ଫଳକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ। କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ ନା ଏକାଦଶତ୍ର ଦଶଷଷ୍ଠ ଗତେ ନରାଣାମ ସମ୍ମାନ ଭୋଗ ନୃପମାନ ସୁଖାର୍ଥ ଦାତା ଆଜ୍ଞା କରାଶ୍ଚ ପୁରୁଷାଃ ପ୍ରମଦାଶ୍ଚ ନିତ୍ୟମ୍ ସୋକ୍ଷୋଦୟଂ ନିଶତି ପୁଣ୍ୟଚୟଞ୍ଚ କେତୁଃ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତୁ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମାନବର ଭୋଗ, ସମ୍ମାନ, ରାଜପୂଜା, ସୁଖ ଓ ଅର୍ଥଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସୁଖ, ସମ୍ଭୋଗ ଓ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ହେଲେ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କାରକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ନଖ, ଦନ୍ତ, ଚର୍ମ ଆଦି ଜନିତ ରୋଗ ବା ପୀଡ଼ାରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଚର୍ମରୋଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଦନ୍ତଜନିତ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ, ମୁଖ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ଶରୀର। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆପଣ ପିତାଜନିତ ବା ପିତୃଜନିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣି, କୃଷ୍ଣ ତିଳର ତୈଳ, କମ୍ବଳ,
ମୃଗନାଭି କସ୍ତୁରୀ ଓ ଖଡ଼ଗ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ସହ ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସଭକ୍ତିରେ ଦାନ କଲେ କେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ହାନି ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦନମୂଳ ଓ କେତୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାମୂଳ ଶୁଭ ବେଳାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 108 ଆହୁତି ଘୃତ ହୋମ କରାଇ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ଓ ନାରୀମାନେ ବାମ ବାହୁରେ ଧାରଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। କିମ୍ବା କଳା ବା ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ଆଭରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଞ୍ଛନୀୟ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଏବଂ ଗୋତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ବା 7 ଇଞ୍ଚ ହେଉ ବା 9 ଇଞ୍ଚ ହେଉ ବା 11 ଇଞ୍ଚ ହେଉ ଏହି ମାପର ତମ୍ଭା ନାଗ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ କେତୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।